Hello students, welcome to online class. Now we're going to see the next chapter in science, that is matter and materialism. Matter is nothing that has a mass and occupies some space, and material is a substance which is used to make some object. In this chapter we're going to be study detailing about matter and materialism. Our needs have increased in the modern days and we use number of things in our daily life. We get some of them from the nature and some other things are manufactured artificially. நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் வந்து நமக்கு நிறைய திங்ஸ் எல்லாமே தேவைப்படும். கரெக்டாக அந்த திங்ஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு நேச்சுரலாகவும் கிடைக்கும், ஆர்டிஃபிஷியலாகவும் கிடைக்கும். தி திங்ஸ் யூ யூஸ் லைக் பென், pencil, ink, eraser, notebook, ball, and the food you eat all have different nature and characteristics. நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த திங்ஸ் எல்லாமே அதுக்குன்னு தனித்தனி நேச்சர் இருக்குது, தனித்தனி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது. தேர் ஆர் obtained by transforming the nature and artificial substance. நேச்சுரலாக கிடைக்கிறத வச்சு நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து அந்த சப்ஸ்டன்ஸை தயாரிக்கிறோம். In this lesson, we study about different things used in our life and how they are obtained. இந்த லெசனில் நம்ம என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறோம், அது எப்படி நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம். First, we are going to be see about states of matter. Matter is anything that has mass and occupies space. Matter can exist in three physical states, that is solid, liquid, and gas. Matter is anything மேட்டருக்குன்னு தனியாக வெயிட் இருக்கும் and it is also occupies space. அதுக்குன்னு தனியாக ஸ்பேஸும் இருக்கும். Now we are going to be see three states of matter in this lesson, that is solid, liquid, and then gas. Matter is made up of molecules. Molecules is nothing but a smallest part into which a chemical substance can be divided without losing its natural qualities. And the molecules are made up of atom. Atom is the smallest tiny particle we can't able to see by our naked eyes. Particles வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா பார்க்க முடியாது. First we going to be see about solid. In solids, molecules are very closely arranged. Solidsல வந்து moleculesலாம் எப்படி அரேஞ்ச்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப கிட்ட 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 அரேஞ்ச்ட் ஆயிருக்கும். சாலிட்ஸுக்குன்னு தனியாக ஷேப் இருக்கும், சைஸ் இருக்கும், வால்யூமும் இருக்கும். We can able to identify the shape and we can able to measure the weight. Solidக்கு வெயிட்டும் இருக்கும் and it is also shape, and then we can able to measure the volume also. And next liquid. In liquids, molecules are loosely packed. Liquidல வந்து moleculesலாம் எப்படி பேக்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா சாலிடை விட கொஞ்சம் லூஸாக பேக்ட் ஆயிருக்கும். and liquid does not have a definite shape and size. லிக்விடுக்கு ஷேப்பும் கிடையாது, சைஸும் கிடையாது, பட் we can able to measure the volume. அதுக்கான வால்யூமை நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் பை யூஸிங் த பீக்கர் ஆர் எனி கண்டெய்னர். ஏதாவது ஒரு கண்டெய்னரில் லிக்விடை போர் பண்ணி அது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மெஷர் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் we going to be see about gases. In gases, molecules are very loosely packed. கேஸஸில் வந்து மாலிகுல்ஸ்லாம் எப்படி பேக்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப தள்ளி தள்ளி பேக்ட் ஆயிருக்கும், டோட்டலாக ரொம்ப லூஸாக பேக்ட் ஆயிருக்கும். Next, we are going to be see about materials. A material is a mixture of substance that constitute an object. There can be pure or impure, natural or man-made. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய மெட்டீரியல்ஸ்லாம் நமக்கு தேவைப்படும். மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பியூராகவும் இருக்கும், இம்பியூராகவும் இருக்கும். We get from natural also and even from man-made substance also. Materials are needed to get the things needed for our daily life. We need food, dress and many other goods for our daily livings. நமக்கு டெய்லியும் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படும். we need food, dress and so many goods. அந்த goods எல்லாம் நமக்கு தயாரிக்கிறதுக்கு நமக்கு மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படும். and natural and man-made materials are transformed to produce these things. நேச்சுரலாகவும் கிடைக்கிற மெட்டீரியல்ஸை வச்சு நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து நிறைய பொருட்கள்லாம் நம்ம தயாரிப்போம். next we going to be see about fibers. Fiber is a thin thread of natural or artificial substance. It is used to make cloth with the help of a power looms or weaving machine. Fiber is nothing but a thin thread. நூலுன்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான் ஃபைபர். அண்ட் ஃபைபர் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா கிளாத் பை யூஸிங் த வீவிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைபரை வந்து கிளாத்தாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம். அண்ட் தென்
The fiber we get from plant and animals are called natural fibers. Plant and animal இருந்து கிடைக்கிற fibers வந்து நம்ம natural fibers அப்படின்னு சொல்லுவோம். For example, cotton, jute, or so many example for natural fibers getting from plant. And wool and silk are example for animal fibers. Fibers made by human by chemical synthesis are called synthetic fibers or artificial fibers. கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி தயாரிக்கிற ஃபைபர்ஸை வந்து நம்ம சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆர் அதர்வைஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபைபர்ஸ் ஆர் அதர்வைஸ் மேன்மேட் ஃபைபர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைலான், பாலிஸ்டர், cyclic or so many artificial fibers. These fibers are obtained from petroleum by complex chemical process. நிறைய chemical process involve ஆகி தான் இந்த ஃபைபர்ஸ் வந்து நம்ம தயாரிப்போம். Next we are going to be see about natural fibers. First we are going to be see about cotton. A cotton plant is a bushy plant of 5 to 6 feet high. Cotton grows well in black soil and alluvial soil. The cotton plant bears a large number of small green pods called cotton balls. These balls contain seed covered with white fibers. When the cotton ball mature, they burst, exposing the white fiber of cotton. Cotton is usually hand-picked from the plant. Cotton plant வந்து பஷி பிளான்ட் ரொம்ப குத்து குத்தாக வளரும். இட் இஸ் அபவுட் டு 5 to 6 feet ஹைட். அது ஹைட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 5 to 6 feet ஹைட்டில் இருக்கும். அண்ட் காட்டன் பாலில் வந்து நிறைய சீட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். அந்த சீட்ஸ் எல்லாமே நம்ம மிஷின்ஸ் மூலயமா ரிமூவ் பண்ணலாம். ஈவன் பை ஹேண்ட் ஆல்சோ வி கேன் ஏபிள் டு ரிமூவ் த சீட்ஸ். அண்ட் காட்டன் பால்ஸ் வந்து நல்லா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா அது வந்து பிரஸ்ட் ஆகிடும். அண்ட் தென் காட்டனை வந்து நம்ம செடியிலேருந்து நம்ம கையாலே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக பிக் பண்ணிடலாம். Now we are going to be see the process of making cotton fiber into fabric. First process is there are two processes to make cotton yarn from cotton fiber. The raw fibers are separated from the seeds by a process known as ginning. காட்டன் யான்லேருந்து காட்டன் ஃபைபராக மாற்றுறதுக்கு ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது. ரா ஃபைபர்லேருந்து சீட்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் கின்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். த ஃபேப்ரஸ் மெட்டீரியல் லெஃப்ட் ஆஃப்டர் செப்பரேட்டிங் காட்டன் சீட் இஸ் கால் லிண்ட். காட்டனில் இருக்க சீட் எல்லாமே செப்பரேட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃபைப்ரஸ் மெட்டீரியல் லெஃப்ட் ஆகும். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா லிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். த லிண்ட் இஸ் தென் டைட் அண்ட் pressed into balls. The final proportion of short fibers and other impurities are removed by the process of combing. லிண்ட்டை வந்து டைட் பண்ணி அதை பால் மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் the final position of removing the short fibers and other impurities is known as a combing. Next is spinning. The process of making yarn from lint is called spinning. லிண்ட்லேருந்து யானாக மாற்றுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஸ்பின்னிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். And spinning is done on a large scale with the help of a spinning machine. Spinning machine யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த ப்ராசஸை வந்து பண்ணுவோம். That is making lint to yarn. And next is yarn to fabric. Weaving and knitting are the two most important processes used for making fabric from the yarn. The process of making two sets of yarn together to make fabric is called weaving. Weaving and knitting are two important most purpose to make the yarn into fabric. And the two set of yarn together to make a fabric. ரெண்டு செட் ஆஃப் யானை வந்து ஃபேப்ரிக்காக கன்வெர்ட் பண்ணுற மிஷின் வந்து வீவிங் மிஷின் மூலயமா தான் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும். இட் வாஸ் டன் பை வீவர்ஸ் ஆன் அ வீவிங் மிஷின். அண்ட் டியூரிங் knitting a single yarn is used to make a piece of fabric. It is done by hand and also a machine. சிங்கிள் யானை வந்து ஃபேப்ரிக்காக மாற்றுற ப்ராசஸாக தான் நம்ம knitting அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் வாஸ் டன் பை a knitting machine. And the uses of cotton. It is used for manufacture cotton textile and garments. It is used as fillers in pillows and mattress. It is used for making surgical bandages. It is also for making dhotis, sarees, bedsheet, tablecloth and so on. காட்டன் டெக்ஸ்டைலில் வந்து காட்டன் ட்ரெஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு காட்டன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பில்லோஸ் அண்ட் மேட்ரஸ் அதுலேயும் காட்டன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம தலகாணிக்குள்ளே பஞ்சு இருக்கும்ல, எஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் சர்ஜரிக்கல் பேண்டேஜ் மெயினாக ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. நமக்கு ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணுறதுக்கு காட்டன் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எங்கன்னா கீழே விழுந்து அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னா அந்த ரத்தத்தை துடைக்க நமக்கு ஃபஸ்ட்டு காட்டன் எடுத்து அந்த பிளட்டை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா க்ளீன் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் ஃபார் மேக்கிங் தோட்டிஸ், வேஷ்டி, அண்ட் தென் saree, அண்ட் தென் பெட்ஷீட் அண்ட் டேபிள் கிளாத். நிறையா காட்டன் வந்து கிளாத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. Next we going to be see the another natural fiber, that is jute. Jute fiber is obtained from the stem of a jute plant. Jute plant has long, soft and shiny fibers. It is also referred to as the golden fiber due to its color and cost effectiveness. Jute fibers are separated from the process of retaining jute and then they are dried. They are converted into yarns in the same manner as in the case of cotton. Jute ஃபைபர் வந்து எதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜூட் பிளான்ட்ல இருக்க ஸ்டெம் மூலியமாக தான் நமக்கு கிடைக்குது. ஜூட் பிளான்ட் வாஸ் வெரி லாங் அண்ட் இட் வாஸ் ஆல்சோ வெரி சாஃப்ட் அண்ட் ஷைனி ஃபைபர்ஸ் ஆல்சோ. இதை வந்து நம்ம கோல்டன் ஃபைபர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். எதனால அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதோடைய கலருக்காகவும் அண்ட் தென் இந்த காஸ்ட் அது வந்து காஸ்டாகவும் இருக்கும். அண்ட் ஜூட் ஃபைபர்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரீட்டைனிங் ஜூட் பை அண்ட் ஆல்சோ அண்ட் அது யானா எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னா காட்டன் ப்ராசஸில் நம்ம பண்ணுற மாதிரி தான் ஜூட்லேயும் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் யூசஸ் ஆஃப் ஜூட், இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் பேக்ஸ், கார்பெட், கர்டன்ஸ் அண்ட் ரோப்ஸ். It is used for making cloth, for wrapping belts of raw cotton and to make sock for storing grains. It is used for making wall hangings for decorations. ஜூட் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்னென்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பேக், கார்பெட், கர்டன்ஸ் and ropes. And it is also used for making sock. கோணி பை சொல்லுவோம்ல, அந்த கோணி பை வந்து ஜூட் பிளான்ட்லேருந்து வர ஸ்டெம் மூலியமாக தான் நம்ம பண்ணுவோம். அண்ட் வால் ஹேங்கிங்ஸ் வந்து டெக்கரேஷன்ஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் we going to be see about core. Core fiber is obtained from the out covering of coconut. கோகோனட்டுக்கு வெளியே இருக்கிறது தான் நம்ம கோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது தேங்காய் நார் தான் நம்ம கோர் ஃபைபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தேங்காய் நார் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்னென்ன செய்யலாம் அப்படின்னா மேட்டு, டோர் மேட், ப்ரெஷஸ் அண்ட் மேட்ரஸ். we can able to make so many things by using the core. Thank you students. We see the next concept in next class.